दृष्ट नैनी नींद पर दृष्ट विकार सरवन सोए सुन निंद विचार रसना सोई लोभ मीठे साध मन सोया माया विस्माद। तो महाराज कहते ने इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्त ओह अपनी लहे। हे भाई कोई जागता रहेगा तो कोई साबत लहेगा। सतगुरु जी बख्शिश करते ने हथ जाग जाते ने जदों मनुखता की सेवा च लगते ने, इंसानियत की सेवा च लग जाते। नेत्र जागते ने जदों गुरबानी पढ़ते ਜਾਂ ਸਾਧ संगत ਦੇ दर्शन करते। ਕੰਨ जाग जाते ने ਜਦੋਂ गुरु बाणी सुनते आ, गुरु कथा सुनते ने, ये जाग जाते हैं। रसना जाग जाती है जदों कथा विचार पढ़ती सुनती सिमरन करती है। पैर जाग जाते ने जदों सतसंगत वाल नूं लैके आउंदे ने शरीर नूं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने फिर माया का जंजाल बिनस जाता, ये कुछ नहीं करती। फिर क्यों? क्योंकि हुण माया की पेश नहीं चलती। हुण इहदा स्वामी मालक जिहड़ा उहदे कंट्रोल च चलदा है सारा तन मन। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं जब रसना रब के गुण गाउन लग जाती, सिमरन रब नूं याद करन लग जाती है। सुख पावो मेरे भाई मीत ऐसा गुर वड भागी पाया। वड्डिया भागां वालियां नूं इदां दा गुरु मिलदा है। नहीं तो कई गुरमुख प्यारे कहंदे लै 4 जून का हरमंदर साहिब का अटैक या किधर अजरैल च तुरया फिरदा बाबा। हुण की समझावे उन्होंने बंदा जिन्हां दे दिमाग च नहीं पैंदी गल, जिन्हों समझ ही नहीं आ रही कि की समझना की इहदे विचों। असी ते ये दलील दिती कि भले जिन्ना चिर वो गवार रहे, जिन्ना चिर वो अनपढ़ रहे, मार खांदे रहे जिद्दां असी खा रहे हैं। जदों वो पढ़ लिख गए, एजुकेटेड हो गए, उदों बाद उन्हां तो डरते है। दुहाई पा ली फलस्तीन ने, जिन्ने इस्लाम मुल्क ने कि बई असी इजराइल ते हमला करांगे, असी फलस्तीन दे नाल हां, असी फलस्तीन दे नाल हां। उन्हें एक ही गर्जना गरजी उत्थों दे राष्ट्रपति ने भी जेड़ा जेड़ा नाल आ वो साडे ते एक बारी वार कर दिओ, कोई हमला कर दिओ, फिर असी उसनूं मलिया मेट कर देंगे, छड्डांगे नहीं। सारे पिछे हट गए। ये दलील दिती, एग्जाम्पल दिता सी भी जिन्ना चिर जिहड़ी कौम जाहल रही आ, अज वेख्या नहीं जावे। हुण गल आपां 84 दी जून दी करदे आ, जून महीने की जिहड़ा साडे उत्ते हमला होया, इहदे हमले की गल ही असीं करी जाइए कि आ ऐ हो गया जी, और ये हो गया। 10 साल संगत जी सानूं ते फकर होना चाहिए। मैं तो तुहानूं पिछलियां भी दस्सण दिया कि इस तो पहला भी साडे ते हमले होए आ, पर असीं सिੱਖਿਆ की इन्हां हमलिਆਂ चों। लोड़ ते ਇਹ सी कि 84 की जून दे विचों ਜਿਹੜਾ 84 4 जून का हमला अटैक होया सचखंड श्री दरबार साहिब ते, ये साडी अनख गैरत नूं सब कुछ नूं अटैक होया। ये साडे दे नाल बड़ा ही विश्वासघात होया। ते की सिੱਖਿਆ ਲਈ है तो असीं सानू लोड़ तो सी संगठित हो के ते मजबूत हो जाते भी लै हुण नहीं असीं इहो जिहा काम होण देना। ते असीं तो सगों बिखर गए। अज तो सिख सिख ही नहीं रह गया।
ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, 4-5 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, 100 200 400 ਰੁਪਈਆ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡੀਕੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 200-400 ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਆਉਣੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ। 3.5% ਆ ਵਿਪਰਵਾਦ, 3.5%। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਜੀਦਾ, ਦੰਗ। ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਮ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੁੰਨ ਆਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਵਿਪਰਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਗੀ ਧਰਮ। ਜੋਗੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਜੁੜਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਾਥਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਰਵਾਦਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ PhD। ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਇਆ, ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੌਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ।
ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਜੰਦਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਮੱਠ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਮੱਠ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਅੱਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੋਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਏ। ਇਹਦਾ 10ਵਾਂ ਵੰਸ਼ਜ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਯਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਅਯਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਤੇ। ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਧੀ ਰਾਜ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਠ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬੋਧੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੋਧੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੈਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ, ਕਦੀ ਸੋਚ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੈਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ ਇੰਦਰਾ ਮਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਰ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਲੋਚ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਲੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਮਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਰਨਗੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੱਕ ਵਧ ਆਵੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਵਧ ਆਵੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈ ਪਲਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲਾਈ ਪਲਟਨ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ।
सिख लाई पलटन दे। आप मारे पंडित जवाहर लाल ने। ये गल्लां तां दसियां जांदियां भी असीं पहली वारी नहीं मार खाधी, ते उन्ना चिर खांदे रवांगे जिन्ना चिर असीं गुरु दे बचन च नहीं आवांगे, जिन्ना चिर असीं गुरु नूं समर्पित नहीं होवांगे। ये मार खांदे रवांगे। उन्हां दा प्लैनिंग दे नाल सारा कुछ हो रहा। अज पता है सानूं इन्ना मूर्ख बनाया जा रहा है। अज 84 का कांड मना के खंड पाठ करा के उत्थे खालिस्तान के जकारे छड्ड के सानू मूर्ख बनाया जा रहा है। सानू इन्ना ते पता नहीं कि जिहड़ी सिखां दी सरमोर जथेबंदी आ, जिन्हों असीं श्रोमणी कमेटी कहने आ, उहदा सीए ते RSS दा है। क्यों नहीं बदलते असीं? क्यों लाया उन्होंने? कौम का पैसा है, ਉਹਦੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 3 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਸਭ ਖਰਚਾ ਘਰ ਦਾ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੇਲ ਮਸਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਸੀਏ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਏ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੈਠਾ जिन्हें फैसले लैने आ, वो तुहाडे हक च लवेगा। कभी कुछ स्टडी करने का यतन करिए, किताबां पढ़ने का यतन करिए। सारा दिन स्टडी करी दी कि बई साडे नाल हो की रहा है, साडे गुरुआं ने की कीता, समझण का यतन करिए। महाराज तो सीधा कहंदे सुख पावो मेरे भाई मीत। इस्लाम पढ़ लो, यहूदी धर्म पढ़ लो, ईसाई मत पढ़ लो, ते भावें तुसीं बोधी मोनी सनातन मत पढ़ लो। इन्हां दे विच चेला चेला ही रहा है ते गुरु गुरु ही रहा है। इन्हां दे विच किसी ने आख्या है मेरियां भेडां बकरियां ने, किसी ने आख्या है मेरे गुलाम ने। सिख आपदे सिखां आपदे चेलियां। चेले का भी अर्थ यही हुंदा है गुलाम। ये मेरा सेवक, सेवक का भी अर्थ हुंदा गुलाम। ये मेरे सेवक ने, सेवक के भी अर्थ गुलाम होंगे। तो गुरु साहब ने आख्या ये मेरे चेले ने। गुरु साहब की कह रहे हैं? सुख पावो मेरे भाई। सानू की आख्या? भरा। सुख पावो मेरे भाई मीत, मित्र। जिदन भाई मरदाना जी नू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई कह के बुलाया ना। पता है कदों रलिया सी मरदाना गुरु नानक साहब नाल? कभी हिस्टरी में लिखिया, साढ़े इतिहास नहीं लिखिया। हिस्टरी चाहता है जो साढ़े इतिहास से अपनी मनमत ना लिखे ने भी मैं जिहड़ी चीज़ मैनू सैट बैठे मैं वो लिखी आ, सच्चाई तो लिखी नहीं सी। जदों कम से कम 1.5 साल हो गया सी गुरु नानक साहब जी नू मोदी खाने की नौकरी करते सुल्तानपुर लोधी भैन दे पिंड, ते माता तृप्ता ने ते बाबा कल्याण दास जी ने उदों मरासी ही स्नेह लैके जाते होंगे सीगे। इनू स्नेहा लैके भेजा सी भी जा सुख साध पुछ के आ, नाले बीबे नानकी दी ते नाले गुरु नानक दे बारे पता करके आ की खटदा कमाउंदा ते की करदा पिया है। ते जदों गुरु नानक साहब जी महाराज मोदी खाने के कारोबार तो विहले होके ते आए ना अपने घरे, भैन नानकी को रहिंदे हुंदे सी। जदों अपने घरे आए बेबे नानकी दे घर ते अगे वेखिया भी मरदाना बैठा है। ते जदों उन्हें मरदाने ने उठ के सलाम करने की कोशिश की ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने कहा भाई मरदाना जी बैठो, जी आया नू सदके। भाई मरदाना जी दसो पिता जी उन्होंने की हाल है, माता जी उन्होंने कभी इस तरह किसी ने बुलाया ही नहीं सी। भाई मरदाने ने कभी नहीं सी बुलाया। कौन बुलाਉਂਦਾ है लागियां नूं इदां? भंडा नूं कौन बुलाਉਂਦਾ इदां? अज भी नहीं बुलाਉਂਦੇ। ते इन्नी मिठी आवाज़, इन्ना सत्कार, इन्ना सन्मान भाई मरदाना गुरु नानक का ही हो गया। गुरु नानक का ही हो गया, नाल ही रहन लग। कहंदा मैं हुण प्रभा तेरे नाल ही रहना, मैं नहीं जाना किते भी।
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਜੇ, ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਰੰਭਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕੁਸ਼ਲ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਬੰਦ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੂੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਲੇਖਨ ਕਾ ਜਦੁ ਸਵਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਐ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਹੋਣ ਮੇਰੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਐ ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਸਿੱਖ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ 2% ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਆ, ਤੇ ਯਹੂਦੀ 0.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, 0.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ 2% ਆ, ਯਹੂਦੀ 0.5% ਆ। ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਆ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਸ ਆਵੇ। ਕਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਥਣਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ